민기. 싱글라 민기. 민기. 감사합니다. 감사합니다. 아니요, 고조. 고조랑 고조. 고조를 만들. 고조. 제가 10년 정도 있었기 때문에 아이들 커가는 거 그리고 결혼하는 과정을 유심히 지켜봤는데요. 정말 사촌끼리 결혼하더라고요. 여기서 또 놀라운 반전이 하나 나오는데요. 대중들이 잘 모르는 소름 돋는 데이터가 하나 나오는데 바로 19세기 독일 데이터를 분석해보니까 개신교 지역이 가톨릭 지역보다 자살률이 훨씬 높았습니다. 이유가 뭘까요? 이게 식용으로 먹는 바나나입니다. 여기 이곳 사람들이 주식으로 먹어요. 블랑땡. 맛은 기름에 튀겨서 그런지 바삭바삭하고 맛은 아주 좋습니다. 여기 오토바이 한 대가 뒤에 타이어가 뻥크 났어요. 이거죠. 이거죠, 이거. 그냥 여기는 뭐 수리센터가 없어서 여기는 특별히 수리센터가 없어서 그냥 길거리에서 이렇게 고칩니다. Bikol tumbat mo lang. Bikol tumbat mo Maya, bitena lawe. Atena na bikala kwanjini demi katsa. Ala njini na biko demi katsa. Kana bitalo kya temjo ni ma. 바람 나오는데 갑자기 웬 애정 표현을. Kalau bina. Paano ba jiway ka ko mo idigo? Goza leti goza lefu kukaza ende. Tapos ka pata sa bandero. Aban. Bidu mi gosu ka bongo ka bala to mi gomi ki suka to kuta sanga ma kuma luchi ma ki filmet mo bia. Onto wa ko filmet. Ha? Chapa. Hey. Gars, il filme là, je filme là. Pas une fois, je filme là, je t'appelle. Je filme là. Dalo mate no ko sango pen. Dalo mate da. Lo mate. Sango to sango lo. Dalo ka ku. Il est fâché. Il est fâché, ça. Mon père, tu es fâché? Oh, mon ami, pas de fâché. Mon ami, pas de fâché. Il faut pleurer, mon ami. Pas de fâché, mon ami.
Tu es fâché, mon ami? 아, 이 빵꾸 난 데가, 이 빵꾸 났는 데가 벗겨졌구나. Mon ami, tu es fâché? Super cool, pas de moi. On va dire ça, tout le monde. É que chuva como vai? Vamos ter, né? Moço, muito justo, me guia material, assim, de colher a mão. Uma de agora, oh, ali não vai pedir que a colher a mão. Patron, c'est le grattoir. Mon ami, tu es fâché? Voilà. Tu as Moi, pleuré. Mimika, il y a si pardon. Mon ami, mon ami. Dis-le comme ça, quoi, tu me dis. Écoute-moi, mon ami. Tout un poulet, mon singe. Écoute-moi, mon ami. Prends ça, mon ami. dis. Prends ça, mon ami. Aïe, Mon ami, prends ça. Aïe. Écoute-moi, mon ami. Tu es fâché, mon ami. Aïe. Connard. Mon ami, tu es fâché. Moi, petit boy, on m'a dit. Filmer quand l'on a cocandé. Le déranger nous le cocandé va filmer. On dirait le photo là. Oh. Ok, mon ami. Ah, violence, ça, quoi. Tu es fâché, mon ami. Hey, mon ami. Ouais. On a payé un coup Ah ouais, visage na moi sigi. Visage na sigi. Visage ma kokota bravo, visage na moi sigi. Merci.
Kama wangu. Bala mkepa video, bala mkepa video, bala mkepa. Alba. Masa video ni calling of me. Namoko tia ko tengi zo ko lombana masa ni video la Agora vai ganhar com ter a correr lá. ala yo ya me lo saca ta ko ta video wa wa ta ni da ya ta lo ta ni wa Ma bazunka de ia zuyo. Nhá rồi, bố tôi là tu quáเลย. Ôi à. Bài mà te mà pele a chơi rất là phải à. Mà dính mà là bao mà không là. Kini baru kamu kopis ya? Baza, masih Korea.
Olha que petit. Ata coisa. Boleh saya baca tanya kita beruntung tu. Ila. 민기. 싱글라 민기. 민기. 감사합니다. 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 아니요, 고조. Gojo. 고조를 고조를 만들고 있어요. 고조. 예. Ok. You mange le gojo, you mange le gojo, gojo. No te maya un pendoso que de gojo. Kana. Misa dim banana. Tiens. tiens. Le gojo là. Le gojo. Monsieur Anne, amu gojo be. Ni? Mu gojo na momo be. Amu atia gojo do. Atikani? Atika puru? Afrala. Vine. Atika gojo be atika puru? Ah ouais, poisson sur place. Oh, Anne, il a un montagne. Ah ouais, le lutteur là, on l'a fait. Hein? 아, 또 이렇게 해가 파는구나. Filmez mina kangwe quoi. 사유재산의 개념이 흐릿하죠. 그게 빨대가 되어 사회 발전에 누가 되는 거죠. 아프리카 발전이 더딘 이유 중에 하나라고 생각합니다. 아, 그죠. 이게 지금 이슬람 문화 설명하시는 거잖아요. 그 이슬람에는 진짜 이거는 이거 막 꼭 얘기를 해야 돼. 빅맨이라는 제도가 있어요. 빅맨, B-I-G, 큰 사람이라는 뜻인데요. 뭐 우리가 육체적으로 뽁바이처럼 근육이 울퉁불퉁한 마초처럼 남자다운 그런 게 아니고 이제 돈 잘 버는 사람을 비유하는 건데요. 이슬람은 형제가 여러 명이 있잖아요. 형제 중에 한 명이 예를 들어 돈을 많이 벌잖아요.
그럼 이 사람이 빅맨이 되는 거예요. 빅맨. 나머지는 돈을 안 벌어요. 참 그 특이하대. 돈을 안 벌고 전부 손을 벌려요. 이 빅맨한테 가서 돈을 좀 나누어 달라. 그러면 이슬람 문화가 참 특이한 게 돈을 또 나누어 주도록 되어 있어요. 나눔 문화가 굉장히 발전한 거죠. 나눔 문화. 돈을 잘 버는 사람은 가난한 자에게 베풀어야 된다. 이게 거의 의무처럼 되어 있거든요. 그걸 가지고 이제 빅맨 문화라고 하는데, 이 빅맨이 또 돈을 잘 줍니다. 누구한테 주냐면 자기 혈족, 자기 친지, 가족, 주로 이제 혈통 쪽에 많이 주는 거죠. 그 다음에 자기 고향, 지연, 혈연에게 많이 주는 거죠. 이 사람들 A한테도 주고 B한테도 주고 C한테도 주고 D한테도 주고. 그러면 이게 좋지 않느냐, 우리 이렇게 생각할 수 있잖아요. 단순히 나눔 문화가 뭐가 나빠, 나누어 주면 좋지, 이렇게 생각하는데, 근데 이게 문제는 강제야. 강제. 거의 강제거든요. 강제. 그래서 이게 나쁘다는 거예요. 강제적으로 주는데 이게 공짜로 주는 게 아니야. 내가 이래 있어 보니까 이 줘놓고 얘들이 나중에 무슨 일 생길 때, 뭐 제가 여기서 말하는 일이라는 거는 이제 투표할 때죠. 투표할 때 뭐 시장이라든가 어떤 정치인, 이분이 또 빅맨이 돈이 많으니까 정치인이 될 거 아니에요. 정치인 투표할 때 자기를 찍으라는 거죠. 자기를 찍어 달라고 돈을 살포하는 거예요. 그래서 이제 이런 문화가 나쁘다는 거죠. 빅맨 문화가. 나눔이 나쁘다는 게 아니라, 사실 나눔도 강제로 하면 안 되죠. 나눔이라는 게 자발적으로 하면 좋겠죠. 자발적이면 좋은데, 이슬람 문화는 그게 아니고 좀 의무적으로 해야 된다. 이런 게 있는 거죠. 그래서 어떻게 보면 이슬람 문화는 사회주의하고 거의 맞아요. 이 이론이, 사회주의가 그거잖아요. 정부가 개입해가지고 뭐 토지와 재산을 못 사는 사람들에게 이게 나눠주는 그런 문화가 깔려 있잖아, 사회주의가. 그러니까 이슬람 문화가 사회주의하고 맞아가지고 처음에 아프리카가 독립할 때 그 사회주의가 침투하는데 아무 거리낌이 없었어요. 그러니까 러시아라든가 중국 공산당이 들어와서 거의 뭐 사회주의 토대를 만든 거죠. 아프리카 전체에다가, 아프리카 이슬람 문화 전체에다가. 그런 역사적인 아픈 배경이 있고요. 흑인 문화도 빅맨 문화. 이런 빅맨 문화가 정말 그 사회주의하고 너무 잘 맞아가지고, 참, 이슬람 국가에 있어 보면 참 뭐라 그러나, 우리가 생각지도 못한, 우리 자본주의에서 우리는 살았잖아요. 그 자본주의 문화에서 살다가 어떤 사회주의 문화 쪽에서, 이슬람 문화 쪽에서 살아보면 진짜 문화적으로 너무나 안 맞는 게 많아요. 기독교는 10% 교회에 헌금하고 이슬람교는 25%를 주위 사람들께 도와주라고 교리에. 그래요? 교리까지는 제가 잘 모르겠고, 제가 이슬람에 관한 책을 읽어보면, 이슬람에는 세네갈도 마찬가지지만 아침에 일어나면 정말 이렇게 손 벌리는 애들이 그렇게 많아요. 손 벌리는 애들이. 그걸 가지고 우리가 딸리베라고 하는데요. 그 애들을 가지고 딸리베라 그래요. 애들이 아침에 일어나면 하는 일이 전부 돈 달라고 이렇게 막 하는 거예요. 대낮에도 뭐 차가 가다가 주유소에 기름 넣으려고 딱 정차하잖아요. 그러면 막 애들이 막 한 10명씩 막 옵니다. 10명씩 와가지고 문 두드리면서 돈 달라고 막 그래요. 그게 이슬람 문화야. 이슬람 문화. 난 진짜, 이슬람 문화 너무 힘들어요. 그거 뭐 일일이 돈 다 줄 수도 없고요. 주지 말라고 막 교육을 시키거든요. 그래, 한국 사람들 자본주의에서는 생각이 그거잖아. 내가 노동을 해서, 땀을 흘려서 돈을 벌어서 부자가 되는 게 행복한 거잖아요. 근데 여기 이슬람은 안 그래. 노동을 할 생각을 안 해요. 그냥 그 빅맨에게 가서 손 벌리는 문화야. 이게 사회 전반에 있으니까, 노동을 해서 자본주의처럼 뭐 서로 상호 간에 경쟁을 해서 발전하고 이런 문화가 아니거든. 그래서 라민에게 물어보면, 이런 사람에게 돈을 주잖아요. 그러면 예를 들어서 이 라민이 돈을 줬어. 길거리에 구걸하는 사람에게 돈을 줬어. 그러면 얘가 나중에 그 천국에 가서 받는 상급이 아주 크대요. 뭐 이쁜 천사들이 더 많이 막 자기한테 온다는 거죠. 그런 황당한 이야기를 할 때가 많아요. 예, 이슬람은 기본적으로 빅맨 문화입니다. 빅맨 문화.
그죠? 기독교 국가는 잘 살고 이슬람 국가가 못 사는 이유죠. 예, 그래서 그걸 토대로 썼는 논문도 많아요. 실제로 논문도 많고요. 그 논문을 모아놓은 책이 지난번에 제가 이제 소개해드린, 잠깐만요. 책 잠깐 보여드릴게요. 제가 그 책 굉장히 재미있게 읽고 있거든요. 왜냐하면 제가 이슬람 문화권에서 10년 동안 살고 있잖아요. 지금도 살고 있고. 잠깐만요. 여기 보면 위어드라고 있죠. 위어드. 이 책을 꼭 한번 읽어보세요. 이 책이 보면 보통 좋은 책들은 뭔가 근거를 많이 제시를 하잖아요. 이 책의 내용이 전부 논문을 바탕으로 쓴 거예요. 자기 생각을 쓴 게 아니라 여기 보면 뒤에 부록에 그 논문들이 다 있어요. 왜 기독교는 부자가 되고 이슬람은 가난할 수밖에 없는가. 그런 것부터 시작해서 그 다음에 이슬람의 그 사촌끼리 결혼하는 문화, 근친혼 이런 관계에 대해서도 논문적으로 접근을 해서 아주 객관적으로 쓴, 제가 보기에는 이게 아주 훌륭한 책이야. 제가 이거 막 돈 받고 선전하는 건 아니고요. 그래서 한 번씩 집에다 모셔놓고 제가 이 책을 읽어요. 지금 막 밑줄 쫙쫙 그어가면서 여기 보면 이제 논문에 나와 있는 그래프도 있고요. 그래서 그래프 보면서 공부도 하고, 세네갈이 이슬람을 대표하는 건 아니니까 그런 말씀은 삼가심이 좋을 것 같습니다. 대부분 나라가 그래요. 주변 국가가, 저는 물론 뭐 세네갈에 오래 있었지만 주변 국가 친구들도 많이 만나거든요. 걔들하고 얘기해보면 대부분 이슬람은 그런 공통점이 있어요. 그리고 제가 또 제 생각만 얘기하면 안 되니까, 그래서 제가 이 책에 있는 내용을 은연중에 저도 모르게 이 책에 있는 내용을, 특히 이슬람에 관한 내용을 여러분들께 말씀을 드리는 겁니다. 진짜 제 말이 맞는지 안 맞는지 도저히 모르겠다, 궁금하다 하시는 분들은 진짜 이 책 한번 읽어보세요. 제가 추천합니다. 제가 책 추천 별로 안 하는데 이 책은 꼭 추천하고 싶어요. 내가 벌어야 할 돈을 빅맨 같은 부자가 가지고 있다고 생각하는 것 같네요. 예, 맡긴 돈 달라는 생각으로 국어를. 예, 그렇죠. K6님 글을 참 잘 쓰시네요. 네. 아주 요점을 쓰신 것 같아요. 예, 세네갈에서 그런 일이 있었다고 하시는 게 좋지 않을까요? 네, 알겠습니다. 세네갈에서. 이슬람도 잘 사는 이슬람 있고, 산유국, 가난한 이슬람 있고, 기독교도 잘 사는 기독교 나라 있고, 못 사는 기독교 나라 있듯 다 다르더라. 그죠? 뭐 각각 개별적으로 보면 다른 게 있지만, 이제 전체적인 분위기, 뭐 이런 게 있을 거 아니에요. 그걸 여기서 이제 많이 쓰고 있어요. 은행에 예금을 해도 이자를 주지 않고 보관료를 받는 것이 세네갈인가요? 네, 맞습니다. 참나리님, 네, 어떻게 아셨어요? 저도 이제 외국 생활 하면 은행을 이용해야 되잖아요. 은행을 이용하면 우리는 한국은 이자를 받는데 내가 거기 돈을 맡기는 순간 거기다가 보관료를 계속 내야 돼요. 매달. 근데 그것도 굉장히 비싸요. 특히 우리 같은 외국인이 내잖아요. 자국민 내는 거에 뭐 한 3배 정도는 내야 돼요. 그 당시 제가 있을 때만 해도 한 달에 거의 2만 원인가요? 매달 2만 원이니까 1년이면 보관료로 20만 원 이상을 내야 돼요. 은행에다가. 그 돈 너무 아깝더라고. 진짜 너무 아깝더라고요. 한국의 은행에 맡겼으면 이자를 받아도 받을 텐데 세네갈에 있으면 은행에다가 20만 원은 그냥 줘야 된다. 1년에. 제가 좋아하는 책이 하나 있어요. 바로 위어드라는 책인데요. 이 책을 한번 소개해 드릴까요? 이 책 정말 재밌어요. 제가 심심할 때마다 제 머리 곁에 두고 무작위로 펴서 그 부분을 읽곤 하는데요. 이 책 진짜 재밌습니다. 근데 제목 자체도 재밌어요. 위어드. 이상한, 이런 뜻이잖아요. 영어로. 이상하다라는 한국말이 정말 이상하게 들릴지 모르는데 별난이라는 뜻으로 해석하는 게 더 맞을 것 같아요. 참 별나다. 참 별난 책이다. 위어드는 이제 각각의 단어마다 또 뜻이 있어요. W는 웨스턴, 서구의, E는 교육 수준이 높은, educated, I는 industrialized, 산업화된, 그리고 R은 rich, 부유한, D는 democratic, 민주적인. 지금 우리가 이렇다는 거죠. 여러분들이나 저나 다 위어드한 사람입니다. 서구의 교육 수준이 높은, 산업화된, 부유한, 민주적인 사람이죠. 이걸 우리가 보통 사람이라고 봐요. 이게 이상한 사람이 아니고 그냥 보통 사람인 거야. 보통 사람이 대부분 법을 잘 지키고 개인의 자유를 중시하고 그리고 분석적으로 생각하는 게 인간의 본능이라고 믿잖아요. 근데 이 저자는 조지프 헬릭인데요. 정반대의 이야기를 하고 있습니다.
현대인이 가진 이러한 사고방식, 방금 얘기한 법 잘 지키고 개인의 자유를 중시하고 서로 협력적으로 살아가는 거, 이러한 사고방식이 인류 전체의 역사로 보면 아주 예외적이고 기묘한 이상한 놈이라는 거죠. 바로 위어드, 이상한 상태에 지금 우리가 왔다는 거예요. 진짜 이상한데. 우리는 오늘날 당연하다고 여겼던 우리 현대인의 뇌가 헬릭은 그게 이상하다는 거예요. 그래서 그 이상한 충격적인 기원을 설명해 놓은 책이 바로 이 책입니다. 제목부터 이상해. 그러면 왜 우리는 유별나게 이상하게 진화했을까요? 그 시작은 놀랍게도 중세 가톨릭 교회의 결혼 금지령 때문이었습니다. 당시 교회는 사촌 간의 결혼을 엄격하게 금지했습니다. 지금 우리가 생각하기에 사촌끼리 결혼하는 건 당연히 안 되는 거 아니야? 라고 생각할지 모르지만 그 전에만 해도 사촌끼리 결혼하는 게 그게 오히려 당연한 거야. 근데 그것을 금지시킨 것이 바로 중세 가톨릭 교회라는 거죠. 이게 왜 중요하냐고요? 인류 역사의 90% 이상은 가문과 부족 중심이었거든요. 지금도 물론 가문과 부족 중심인 국가가 많이 있습니다. 우리 편끼리 뭉치고 사촌끼리 결혼하고 세력을 키워나간 거죠. 제가 아프리카 세네갈에 있으면서 이런 걸 많이 봤거든요. 거기는 결혼을 사촌끼리 해. 제가 10년 정도 있었기 때문에 아이들 커가는 거 그리고 결혼하는 과정을 유심히 지켜봤는데요. 정말 사촌끼리 결혼하더라고요. 그런데 교회가 이 혈연의 고리를 끊어버린 겁니다. 가문이 해체된 거죠. 그래, 가문이 해체된 사람들은 생존을 위해서 가족이 아닌 낯선 타인하고 협력해야만 했고 여기에서 모두에게 평등한 법과 개인주의라는 현대적 심리가 싹트기 시작한 거죠. 이것이 이슬람하고 반대되는 개념인데요. 제가 재미있는 예를 하나 들어볼게요. 10세기경만 해도 이슬람 세계가 수학이라든가 의학, 과학에서 유럽을 압도하는 천재들의 세상이었습니다. 반면 유럽은 가난하고 낙후된 동네였죠. 그런데 왜 역전되었을까요? 이슬람권은 여전히 강력한 친족 중심 사회를 유지하며 우리 가문의 이익을 우선시했고 반면에 교회의 규제로 친족이 해체된 유럽 사람들은 도시로 몰려들어서 길드, 기술자들의 상인조합이죠. 대학, 청년들이 스승을 모시고 지식을 탐구하는 대학 같은 자발적인 단체를 만들었습니다. 이 과정에서 루터가 종교개혁이 일어나고요. 그리고 성경을 직접 읽어라 라는 개신교가 강조되면서 문해율이 폭발했고 또 도시에서 낯선 사람하고 거래하기 위해서 보편적인 도덕이 발달했습니다. 결국 이 별난 심리가, 위어드한 심리가 산업혁명과 자본주의를 탄생시킨 엔진이 된 것이죠. 이것이 점점 기독교 국가가 이슬람 국가를 능가하는, 경제적으로 능가하는 국가가 되었다고 이 책이 설명하고 있습니다. 이 책을 보면요, 이 책의 그래프가 참 특이한 게 있어요. 1550년에서 1900년 사이 유럽 각국의 문해율을 비교한 건데요. 마르틴 루터의 종교개혁 이후, 종교개혁 이전에는 문해율이 거의 10%에서 20% 수준에 있었는데 종교개혁이 일어나면서 문해율이 갑자기 증가하죠. 특히 네덜란드가 엄청나게 증가했어요. 바로 1750년대에 네덜란드는 문해율이 90%에 육박할 정도로 사람들이 글을 읽을 수 있었죠. 그 이유가 뭐냐면 개신교를 가장 빨리 받아들인 국가고 성경을 읽기 위해서 문자를 해독하는 능력이 뛰어난 거예요. 그래서 이 네덜란드가 1600년대에 세계에서 가장 부유한 네덜란드 동인도 회사를 차렸고요. 그것이 오늘날 주식회사의 모태가 되었습니다. 거기에 반해서 개신교를 받아들이지 않은 이탈리아라든가 에스파냐, 지금의 스페인이죠. 이런 나라들은 1900년도가 될 때까지 문해율이 30% 정도밖에 되지 않았어요. 정말 놀라운 데이터를 보여주고 있습니다. 이 책에 또 재미있는 스토리가 하나 나오는데요. 우리가 현재의 일 중독자가 된 것은 500년 전에 있었던 하나의 사건 때문에 그렇다. 사실 우리나라 사회도 마찬가지지만 서구의 대부분의 나라들이, 잘 사는 나라들이 일 중독자들이 많잖아요. 심지어 주말에도 일 생각에 쉬지 못하고 또 모르는 사람하고 협력하는 게 당연하다고 생각하잖아요. 그 현상을 또 이 책에서는 정말 위어드하다, 특이하다, 이상하다, 이상한 심리다 라고 주장을 하고 있어요. 우리가 지금처럼 개인주의적이고 일에 미친 사회에 살게 된 것은 500년 전 종교와 아주 우연한 역사적인 사건들이 겹쳐진 거대한 심리 실험의 결과라고 합니다. 왜 그럴까요? 문서에 따르면 두 가지 결정적인 이유가 있습니다. 첫째는 우연한 민주주의입니다. 민주주의가 우연히 찾아왔어요. 1218년 베르톨트 대공이 상속자 없이 갑자기 사망하는 사건이 일어났습니다. 후계자가 없이 갑자기 죽으니까 그 지역 사람들이 얼떨결에 스스로를 다스리는 민주적 제도를 갖게 되었습니다.
이 민주주의 조기 교육이 현대 스위스인의 협동 성향을 올리게 했다는 통계가 있어요. 그전에는 왕이 자기 아들에게 세습하고 왕정시대였는데요. 정말 우연한 사건, 왕이 갑자기 죽고 아들이 없었던 거야. 그러니까 우연히 회의를 해서 왕을 뽑아야 되고요. 민주적인 제도가 갖춰지는 거죠. 그 다음에 두 번째는 개신교라는 부스트샷이라고 이 책은 설명합니다. 예전에는 신을 만나려면 신부님이나 교회를 거쳐야 했거든요. 내가 직접 하나님께 기도할 수가 없어. 그래서 내가 원하는 내 기도를 신부님이 대신 하나님께 해주는 거야. 그런 시스템에서 루터의 종교개혁으로 개신교는 이제는 너 혼자 성경 읽고 하나님과 직접 대화해 라고 말하는 거죠. 여기서 개인주의와 자기통제라는 독특한 심리가 싹 텄고 또한 노동이 신성한 소명이라는 생각이 박히면서 서구의 경제 성장을 폭발시켰습니다. 근데 이 책은 여기서 또 놀라운 반전이 하나 나오는데요. 대중들이 잘 모르는 소름 돋는 데이터가 하나 나오는데 바로 19세기 독일 데이터를 분석해보니까 개신교 지역이 가톨릭 지역보다 자살률이 훨씬 높았습니다. 이유가 뭘까요? 개신교는 개인의 책임과 자립을 너무 강조한 나머지 사람들을 유례없는 고독감으로 몰아넣었기 때문입니다. 구원도 혼자 해야 돼. 하나님 앞에 기도도 혼자 해야 돼. 하나님 앞에 혼자 서야 돼. 이 부담이 된 거죠. 그 전까지만 해도 신부님이 이걸 대신 해줬는데 이제는 나 혼자 해야 되니까 뭔가 무언의 압박을 받은 거겠죠. 그리고 또 하나 재미있는 실험이 있는데요. 개신교들은 마음속으로 나쁜 생각만 해도 실제로 나쁜 짓을 한 것과 비슷하게 괴로워합니다. 실제 저도 그래요. 그래서 그 죄책감을 씻으려고 더 열심히, 더 창의적으로 일에 매달린다는 연구 결과도 있습니다. 이 책에서 그런 데이터들을 많이 가르쳐주고 있어요. 그래서 이 책이 재미있어요. 이 책의 뒷부분은 논문을 근거 자료로 제시해 주었는데요. 그 논문의 근거 자료가 엄청나게 많습니다. 저는 이런 책이 좋아요. 결론적으로 우리가 남을 신뢰하고 열심히 일하고 경제적으로 잘 살고 하는 것은 훌륭한 자산이지만 그 이면에는 지독한 고독과 죄책감이라는 그림자가 숨어 있을 수 있습니다. 오늘만큼은 소명이니 갓생이니 하는 압박에서 벗어나서 나 자신에게 휴식을 주는 건 어떨까요? 그래서 저는 오늘 또 휴식을 위해서 대구 북일교회 쉼터 쉴만한 물가로 나왔습니다. 너무 좋아.